श्री महागणपते नमः। देवी सरस्वती माते श्रीवाग्देव्यै नमः। वक्रतुंड सरस्वती पाठारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओं नमः पिशाचनिकरङ्किनि त्रिशूलखड्गहस्ते सिंहारूढे। ओं नमः पिशाचनिकरङ्किनि त्रिशूलखड्गहस्ते सिंहारूढे। ओं नमः पिशाचनिकरङ्किनि त्रिशूलखड्गहस्ते सिंहारूढे। ये हि आगच्छ इमां पूजां गृह्ण गृह्ण स्वाहा। श्री सप्तशती सरस्वत्यै नमः आवाहयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुदेवतायै नमः। मंगलमस्तु। ओम सरस्वती देव्यै नमः। अद्य श्री रेड्डी कवयस्य ब्रह्मा ऋषिः श्री चामुण्डा देवता देवता तत्त्वं श्री जगदम्बा प्री सप्तशती ओम नमः चंडिकायै। ओम नमः
ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಹ್ರಸ್ವ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವರು.
अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर ऋषिः अनस्तते
ಇನ್ನು ಬೇಕಾ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ. ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ. ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कैटभविद्रावि विधातृ वरदे नमः। मरुकंदेहि जयन्तेहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुर निर्नाश विधात्री वरदे नमः। वैपन्देहि जयन्तेहि यशो देहि द्विषो जहि। वंदितांघ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयन्तेहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। वंदेहि जयन्तेहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयन्तेहि यशो देहि द्विषो जहि।
तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
सुरासुरशिरो रत्ननिहृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्तोत्रम् श्री जगदम्बार्पणमस्तु ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರ್ಥವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಯಾಕುಲತೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ. ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ವಾಚ. ಜಯಂತಿ ಮಂಗಲಾ ಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಪಾಲಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಿವಾ ಧಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಧುಕೈಟಭ ವಿದ್ರಾವಿ ವಿಧಾತೃ ವರದೆ ನಮಃ. ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ. महिषासुर निर्नाश विधात्री वरदे नमः. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. वंदितांघ्रयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. रक्तबीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि.
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्तोत्रं श्री जगदंबार्पणमस्तु ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಹೇಳೋಣ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ ಕವಚನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಇವತ್ತೇ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಾ ನಾಳೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಚ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಓಕೆ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿಃ ಯಾಕೆ ಒಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಓಂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ ಬೇಕಾಗಿ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿಃ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನಸ್ತಪಚ್ಛಂದಃ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ सप्तशती पाठांग जपे विनियोगः ओम नमश्चंडिकायै ओम मार्कंडेय उवाच विशुद्ध ज्ञान देहाय विवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विनायस्तो मंत्राणामपि कीलकम्
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते न जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं सुखम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु गच्छ गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यां संयां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटम् ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ज्ञात्वा प्रारब्ध अल्ल ज्ञात्वा प्रारभ्य प्रारब्ध ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರಿ ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत
ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೀ ಅಕುರ್ವಾಣ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದ ಆಗುತ್ತೆ ಕುರ್ವೀತ ಹಿ ಅಕುರ್ವಾಣ ಅಂತ ಅದರ ಪದ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗುಣಸು ಹಾಕಿ ಈ ಗುಣಸು ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿತ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः भगवत्याः कीलकस्तोत्रम् श्री जगदम्बार्पणमस्तु ओम नमश्चंडिकायै ओम मार्कंडेय उवाच विशुद्ध ज्ञान देहाय अद्विवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्
समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् विक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಲೋಕಶಂಕಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಂತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವಮೇವ ಮಿದಂ ಶುಭಂ ಯಾರು ಈಶ್ವರನೇ ಶಂಭುವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಶಂಕೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಶಂಭುವೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा समाहितः अमावास्येय हिंदिन चतुर्दशी कृष्ण पक्षದ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ನವಮ್ಯಾಂ ವಾ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷವಾದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಈ 3 ದಿವಸ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ಒಂದು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 15 ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ 15 ದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರದ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರದ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಋಷಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಭುವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं च पतिसुस्फुटम् ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते
अपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादित यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने। तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः। भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಯಕೈಃ. ಶನೈಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ನೀವು ಉಚ್ಚಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ. ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪದಃ. शत्रुहानिः परो मोक्षस्तु यथेथा न किं जनैः। भगवत्याः कीलकस्तोत्रम् श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತೋ. ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಏನೋ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರ ಎಲ್ಲೋ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೀಲಕ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಪ್ತಶತಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾಠಾಂಗ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ. ಹಾಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹೌದು, ಅದು ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾಠಕ್ಕಂತೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗಂತೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆತರ ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ. ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ. ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದಿ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೇ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಥಧಾರಿಣೇ.
सर्वमेतद्विनायस्तो मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नाम मृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिच यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्
ಚಲನ ಜನೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಿನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿತ ಎತ್ತಿ ಏನೇನು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸುಂದರತೆಯ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಲಾಲಿತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್. ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಹಾನಿ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ತೂಯತೆ ಸಾನ ಕಿಂ ಜನೈಃ. ಭಗವತ್ಯಾಃ ಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನೀವಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿಃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ. ಓಂಕಾರ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ
ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಠುಪಚ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾಠಾಂಗ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದಿ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೇ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ ಸರ್ವಮೇತದ್ ವಿನಾಯಸ್ತೋ ಮಂತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೀಲಕಂ ಸೋಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಾಪ್ಯ ತತ್ಪರಃ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತ್ಯುಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ವಸ್ತೂನಿ ಸಕಲಾನ್ಯಪಿ ಏತೇನ ಸ್ತುವತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ನ ಮಂತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತತ್ರ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ವಿದ್ಯತೆ ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ ಸರ್ವಮುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಂ ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಲೋಕಶಂಕಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಂತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವಮೇವಮಿದಂ ಶುಭಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತು ತಚ್ಚ ಗುಹ್ಯಂ ಚಕಾರಸಃ ಸಮಾಪ್ತಿರ್ನ ಚ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ತಾಂ ಯಥಾವನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂ ಸೋಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾನ್ಯಥೈಷಾ ಪ್ರಸೀದತಿ ಇತ್ತಂ ರೂಪೇಣ ಕೀಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀಲಿತಂ ಯೋ ನಿಷ್ಕೀಲಾಂ ವಿಧಾಯೈನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಜಪತಿ ಸುಸ್ಫುಟಂ ಸಸಿದ್ಧಃ ಸಗಣಃ ಸೋಪಿ ಗಂಧರ್ವೋ ಜಾಯತೆ ವನೆ ನ ಚೈವಾಪ್ಯಟತಸ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ಹಿ ಜಾಯತೆ ನಾಪಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಹ್ಯಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ತತೋ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಂಪನ್ನಮಿದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ ಬುಧೈಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಲಲನಾಜನೆ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಾಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಂ ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ತೂಯತೆ ತಾನ ಕಿಂ ಜನೈಃ ಭಗವತ್ಯಾಃ ಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಆದ್ರೆ ಸಾಕ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೇರಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮೂರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಪಾಠ ಒಪ್ಸಿದ್ರೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, 360 ಪೇಜ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಇದು ಕೀಲಕ ನೋಡಿ. ಕವಚಾರ್ಗಳ ಕೀಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, 360ನೇ ಪೇಜ್ ಅದೇ ದಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಪಾಠ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು 10:40ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1:30 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 10:40ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು.
ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ, ನಮಸ್ತೆ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾಧು. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋದು ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಹದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಬರುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ. ಹೌದು, ಈಗ ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ತರ. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ. ಹಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಅಕುರ್ವಾಣ ಯಕುರ್ವಾಣ, ಅದು ಸಂಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಅವ್ಯಯ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ಯಯವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಚ ಅನ್ನುವುದೊಂದು, ಹಿ ಅನ್ನುವುದೊಂದು, ವಾ ಅನ್ನುವುದೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ವೀತ ಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಕುರ್ವೀತ ಅಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಯಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕುರ್ವೀತ ಅನ್ನುವುದು ಪದ, ಹಿ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪದ, ಅಕುರ್ವಾಣ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪದ, ವಿನಶ್ಯತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ. ಆ ತರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ 360 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ 360 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾದ್ರೆ 305, ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ 360, ಪೇಜ್ 360. ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವುದನ್ನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ ವಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸಾನುಕಂಪೆ. ನಮಸ್ತೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪೇ. ನಮಸ್ತೆ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದೇ. ನಮಸ್ತೆ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಜಗಚ್ಚಿಂತ್ಯಮಾನ ಸ್ವರೂಪೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ಜ್ಞಾನ ರೂಪೇ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾನಂದ ರೂಪೇ. ನಮಸ್ತೆ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೆ.
अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये अनले सागरे प्रान्तरे राजगेः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका स्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेत्यन्त घोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजाम् त्वमेका गतिर्देवि निस्तार हेतुः नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेव नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला खण्डिता खण्डिता शेषशत्रोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारबीजम् नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेवागभावाद्धृता सत्यवादीः न जाताचित क्रोधनात् क्रोधनिष्ठा इडा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे
नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुद्धत्यमोघस्वरूपे विभूतिशची कालरात्रि सतित्वम् नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणाम् मनुज पशूनां दस्युभिस्त्रासितानाम् नृपतिग्रहगतानां व्याधिभिः पीडितानाम् शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीदा दुर्गा द्वात्रिंशत् नाममाला ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ 367 ಅದೇ 66 दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा बद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम अविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थान दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरदंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमाता
ಗಮ್ಯ ದುರ್ಗಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗ ಭೀಮಾ ದುರ್ಗಭಾಮ ದುರ್ಗಭಾ ದುರ್ಗಧಾರಿಣಿ ನಾಮಾವರಿಮಿಮಾಂ ಯಸ್ತೋ ದುರ್ಗಾಯ ಮಮ ಮಾನವಃ ಸರ್ವಭಯಾನ್ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ತತ್ಸತ್ ಏನು ದುರ್ಗಾಪರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾ 6ನೇ ಮಂತ್ರ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಲೈನು ಹಾ. ಖಂಡಿತ ಶೇಷ ಶತ್ರೋ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ? ಶತ್ರೋಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ಅಶೇಷ ಶತ್ರೋಹೋ ಶೇಷ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಖಂಡಿತ ಆಶೇಷ ಶತ್ರೋಹೋ ಎಲ್ಲ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಪತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರ ಅದನ್ನ ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಇದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಖಂಡಿತ ಶೇಷ ಶತ್ರು ಹೌದು ಹೌದು ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಣುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣವೇ? ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಇದೆ. ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಏನು? ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕೀಲಕ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕವಚ, ಅರ್ಗಲ, ಕೀಲಕ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಪಾಠವನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಾರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ 10 AM ಪಾಠ. ಈ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.